사망아, 너의 승리가 어디 있느냐? 사망아, 내가 쏘는 것이 어디 있느냐? 사망이 쏘는 것은 죄요, 죄의 권능은 율법이라. 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 승리를 주시는 하나님께 감사하노라. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라. 아멘. 우리 다 같이 일어나서 함께 찬양하겠습니다. You're the hope of nation. Jesus, hope of the nation. Jesus, hope of the nation. You are the source of heaven's light. Jesus, light in the darkness. Jesus, circumstance. You are the source of heaven.
chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. How great the chasm, how great the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, and is written. The end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine? Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, has spoken. I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Hallelujah.
that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, Jesus Christ, my living. Sing it one more time. Jesus Christ, Jesus Christ, my living hope. 하나님 아버지, 하나님 앞에 영광스러운 주님의 나라를 세우시기 위하여 죽음과 무덤의 권세를 깨뜨리시고 다시 사신 전능하신 하나님께 경배와 찬양을 올려드립니다. 이 세상을 구원하시기 위하여 인간의 몸으로 오셔서 우리의 고통을 받으시고 십자가에 달리기까지 우리를 사랑하신 예수님, 오늘은 부활의 주님께 경배하고 기쁨의 한마음으로 우리 어린 자녀들 EM 예배를 함께 드리게 하심을 감사드립니다. 아버지, 우리 마음을 열어주시고 예배를 기쁘게 받아 주시옵소서. 우리 자녀들 키가 자라듯이 하나님 사랑으로 잘 자랄 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 예배 가운데 마음이 상한 심령, 육신이 연약한 자도 있습니다. 아버지, 어떤 형편에 있다 할지라도 부활하신 예수님을 만나게 하셔서 새 힘을 얻고 건강으로 회복하여 마음껏 찬양 또 예배의 기쁨을 회복하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 저희들에게 참 생명과 구원의 기쁨을 주셨지만 이 시간에도 수많은 부활에 대한 말씀을 우리 귀에 들려와도 우리 자아는 살아서 실패하고 하나님 마음을 너무 아프게 하였습니다. 우리의 연약함을 용서하시고 긍휼히 여겨 주시옵소서. 아버지, 주님께서 허락한 시간, 주님께서 하시고자 하는 일을 가로막는 어두움의 영이 있습니다. 부활하신 소망이 되어 주셔서 서로 세워주고 높여주는 공동체, 우리들에게 부르신 자리에서 말씀을 함께 받고 다음 세대 리더들이 세워져서 함께 일어나 구원의 영광을 보는 교회가 되게 하여 주시옵소서. 아버지, 약속교회를 세우시고 19번째 부활절을 함께 하심을 감사드립니다. 주님의 피로 값주신 사신교회가 몸소 섬기러 오신 예수님을 닮아가는 교회가 되게 하여 주시옵소서. 팬데믹으로 인하여 가장 위기에서도 지금도 일하시는 하나님, 올해에도 주님께서 인도하여 주셔서 많은 성도님 방문하시고 새 가족으로 이수진 성도님, 이승원 성도님, 김유빈 성도님, 이경훈 성도님, 신혜림 성도님, 주님께서 부르신 자리가 되게 하시고 구원의 감격의 믿음을 회복하여 주시옵소서. 선교사님을 위하여 기도드립니다. 어려운 환경도 어려운 언어도 다른 곳에서 뜨겁게 사역하시는 선교사님, 주님 사명을 감당하시기에 어림이 없도록 저희들에게도 물질과 기도로서 동역하는 데 힘쓰는데 어림이 없도록 동행하여 주시옵소서. 아버지, 예배를 위하여 여러 곳에서 돕는 손길이 있습니다. 찬양, 영상, 교사님, 친교로 여러 모양으로 돕는 손길을 주님의 기쁨으로 하늘의 상급으로 채워 주시옵소서. 주님께서 사랑하시는 목사님,
부족한 심령을 말씀으로 갈급해하는 심령들을 깨우시기 위하여 애쓰시는 목사님, 오늘 단위에 서서 귀한 말씀을 증거하실 때 목사님께서 신령한 능력, 성령으로 충만하게 하여 주시옵소서. 말씀을 통하여 존경 영광 드러나게 하여 주시옵소서. 진리의 말씀 선포하실 때 우리 온 교회 심령을 채울 수 있게 하옵시고, 저희들에게는 그 말씀을 아멘으로 받아 값없이 내어주신 주님의 사랑을 우리 모두가 복의 통로가 되게 하여 주시옵소서. 부활하신 예수님 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 발표가 있겠습니다. 아동부, 유아부, 유스 이렇게 순서대로 하겠고요. 교회학교 발표 후에는 우리 데니엘 목사님 나오셔서 Here Again Will Rise라는 제목의 설교 말씀도 이어서 하시도록 하겠습니다. 먼저 우리 아동부 앞으로 나올 때 우리 박수로 환영하겠습니다. For you guys today. That was impressive. Let me pray for us, and then I'll start. God, we do thank you for your sending your Son to die for us and to rise again, that we might have new life. And I just pray that as we celebrate that resurrection today, that you would just help us to remember what you've done for us and call us closer to yourself. And it's in your name we pray. Amen. Amen. If you've ever walked through a graveyard, you've probably seen on the tombstones most of the time, or a lot of the times, the tombstones read, "Here lies so-and-so." And it usually then begins to list out some of the things that that person is remembered for. Here lies John Doe, father, son, husband, right? Oftentimes it says that. And I think that one of the reasons why when we walk through these graveyards, we see this, we live in a culture I like to call the YOLO culture. Not yo-yo, YOLO culture. If you don't know what that is, it's an acronym for you only live once. So make the most of what you are doing now. But the reality is, as Christians, that's not true for us. Yes, we are living now, but because of Jesus' resurrection, we know that we will live for eternity. And so we don't have to worry about just making the most of now and living our best life now, because the reality is our best life is yet to come. So today I want to look at 1 Corinthians chapter 15. I just want to make 3 short reflections for us on some of the verses here. So if you have your Bibles, you can flip over to 1 Corinthians 15. I'm just going to look at a few verses. You see, while you're turning there, I'll mention this, that while many have on their tombstones, "Here lies," one time I was having a conversation with my wife about tombstones, and she said something very profound, and she said this: "I don't want 'Here lies Sarah Cameron' on my tombstone." But instead she said, "I want 'Here again will rise,' because of the truth of the resurrection." So I want to make 3 reflections on this for us as we begin to think about the fact that even though we might die, we will rise again, just as Christ did. Let me read for us from 1 Corinthians 15, verses 12 through 19. It says this: "Now if Christ is proclaimed as raised from the dead, how can some of you say there is no resurrection of the dead? If there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, then our proclamation is in vain, and so is your faith. Moreover, we are found to be false witnesses about God, because we have testified wrongly about God, that he raised up Christ, whom he did not raise up, if in fact the dead are not raised. For if the dead are not raised, not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, your faith is worthless. You are still in your sins. Those then who have fallen asleep in Christ have also perished. If we put our hope in Christ for this life only, we should be pitied more than anyone." The first reflection I want to make for us today from this passage is this: that without the resurrection of Christ, our faith is pointless.
Our faith, as he says here, is vain. And the reason why he says that is simple. It's because of this. You see, there were thousands and thousands of people who have been crucified. The Romans crucified people for hundreds of years, and the reality is that not a single one of their deaths on the cross matter for you. So what is it that makes Jesus' death on the cross unique? And it's his resurrection. You see, Jesus didn't stay dead. His tomb didn't say, "Here lies," but instead he broke the stone away and rose again. And so when we think about our faith and we think about our hope, the reality is that Jesus' death on the cross matters because of his resurrection. And so we celebrate the resurrection as what brings us hope in the current life, that no matter what comes our way, no matter what difficulties we face, we know that the resurrection is to come. That brings me to the second reflection I want to make, and it's this, that life is hopeless without the resurrection. Life is hopeless without the resurrection. Notice he says that if we put our hope in Christ for this life only, we should be pitied more than anyone else. You see, the resurrection gives us hope that no matter what happens, no matter what things we face, not even death itself, the number one fear in the world, not even death can scare us because death has been defeated by Christ. And therefore, we can live with hope in the present because we know the resurrection is coming. So the first thing I mentioned was that without the resurrection, our faith is in vain. The second is that life is hopeless without the resurrection. The last point I want to make is this. Let's look at verse 20 and 21. It says, "But as it is, Christ has been raised from the dead, the firstfruits of those who have fallen asleep. For since death came through a man, the resurrection of the dead also comes through a man. For just as in Adam all die, so also in Christ all will be made alive." The last reflection I want to make for us is this, is that we don't just live for the now. We live for the what's to come. We don't live just for the now, we live for what's to come. Jesus often talked to people about the resurrection and about what was coming, that because of what he had done, we will live again. We all know that here it talks about how just as through Adam all became sinners, death spread because Adam and Eve sinned. Well, in the similar way as Paul is comparing them here, that if we put our faith and our trust in Christ in the same way that we receive that sinful nature from our first parents, Adam and Eve, we will receive new life, resurrected life from Christ. And so if you are living life and you feel like life is beating you, if you feel like you're losing, the reality is that Christ has already won the victory for you. And if you haven't already put your faith in Christ, now is your chance to do so. Because with Christ there is hope, and without there is not. Maybe you already have your faith in Christ, but like Peter when he was called to walk on the water, and he came out and he stepped out and he began to walk miraculously on the water. It says as soon as he became distracted by the waves, he began to sink. So maybe this is your opportunity to stop and to remember, to turn your eyes back to Christ, away from your circumstances, away from the waves, and back to him, because you see, your circumstances change. Your life today is different than it was yesterday, than it was 5 years ago. I think if we all asked ourselves, 10 years ago, would I have ever imagined I would be where I am now? Probably all of us would say no, because life changes. It changes all the time, but there's one thing that never does, and it's Jesus. So if you want to find stability in a tumultuous life, then put your faith in the resurrected Jesus. And remember that we don't live just for this life only, but we live for what's to come. Because when we die, it's not a matter of here lies so-and-so who did things in the past. But the reality is that where you lay, there you will rise. Let's pray, and we'll conclude. God, again, we thank you for your son's death on the cross and his resurrection, that you have offered us that life yourself, that we might be able to make it through no matter what comes our way. That help us to put our eyes back on you,
to stop being distracted by the waves and the storms of life, but to live in a hope in the resurrection, in your resurrection and then in our resurrection, which is to come. And it's in your name we pray. Amen. 이어서 우리 봉헌하도록 하겠습니다. 성자의 귀한 몸 날 위하여 버리신 그 사랑 고마워라. 내 머리 숙여서 주님께 비는 말 나 무엇 주님께 바치리까. 아멘. 참 좋으신 하나님, 우리를 위해서 독생자 예수 그리스도를 십자가 내어주시고 3일 만에 부활하심으로 우리가 그 부활에 참여하게 하심을 감사를 드립니다. 우리 주님은 우리가 모든 것을 다 드려도 아깝지 않은 분임을 고백하며 찬양을 드립니다. 이 시간 우리도 주님 앞에 가장 귀한 것을 드리는 마음으로 예물을 바칩니다. 이 예물을 기쁘게 받으시고 하나님 나라 위에 아름답게 사용되게 하여 주옵소서. 성도님들 가정과 일터와 자녀들 복의 복을 더하여 주옵시고 형통한 은혜가 있게 해 주옵소서. 예수님 이름으로 봉헌 기도하옵나이다. 아멘. 우리 옆에 분 해피 이스터 한번 인사하겠습니다. 해피 이스터, 해피 이스터, 해피 이스터. 예. 이 시간에 우리 유아부, 아동부, 중고등부 너무 귀하게 발표해 주셨습니다. 아동부는 오늘 깜짝 놀라는 그 퍼포먼스를 보여주었어요. 우리가 평소에 알고 있었던 아동부가 아니었어요. 아무튼 귀하게 지도해 주신 거 감사하고, 우리 너는 시냇가에 심은 나무라 우리 한번 축복할 때 우리 조용하게 우리 교회 학교는 우리 나가도록 하겠습니다. 너는 시냇가에 심은 나무라. 하나님의 사랑 안에 믿음 뿌리 내리고 주의 뜻대로 항상 우리 옆에 있는 분 서로 축복하면서 이야기했습니다. 너는 시냇가에 심은 나무. 하나님의 사랑 안에, 하나님의 사랑 안에
오늘은 우리 예수님께서 사망 권세를 이기시고 부활하신 날입니다. 오늘 그 부활의 기쁨과 능력이 우리 성도님들의 가정과 또 일터 또 우리 교회에도 충만하기를 간절히 기원 드립니다. 몇 가지 교회 소식 알려드리겠습니다. 이번 토요일은 양육학교 수련회가 있습니다. 오후 5시까지 우리 수료생들은 모두 모여주시고 그 다음날 수료식을 거행하도록 하겠습니다. 우리 교회 청장년부가 있는데 우리 처음으로 수련회를 가게 됩니다. 다음 주 금요일부터 시작해서 주일까지인데 위스콘신에 있는 윈레이크에서 있습니다. 위에서 기도도 해주시고 또 후원도 부탁드리도록 하겠습니다. 김용모 집사님 가정이 우리 알링턴 하이츠 가까운 쪽으로 이사를 하셨습니다. 오늘 친교는 한영관 장로님, 한상옥 권사님 가정에서 섬겨 주셨습니다. 감사드립니다. 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 신약 성경 중에 고린도전서 15장 20절부터 26절까지의 말씀입니다. 신약 성경 282면에 있는 고린도전서 15장 20절부터 26절 이 계시의 말씀을 봉독할 때 살아계신 하나님의 음성을 들을 수 있기를 바랍니다. 그러나 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나사 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨도다. 사망이 한 사람으로 말미암았으니 죽은 자의 부활도 한 사람으로 말미암는도다. 아담 안에서 모든 사람이 죽은 것 같이 그리스도 안에서 모든 사람이 삶을 얻으리라. 그러나 각각 자기 차례대로 되리니 먼저는 첫 열매인 그리스도요 다음에는 그가 강림하실 때에 그리스도에게 속한 자요 그 후에는 마지막이니 그가 모든 통치와 모든 권세와 능력을 멸하시고 나라를 아버지 하나님께 바칠 때라. 그가 모든 원수를 그 발 아래에 둘 때까지 반드시 왕노릇 하시리니 맨 나중에 멸망받을 원수는 사망이니라. 아멘. 예수님을 따라다녔던 제자들은 당시 예수님의 인품과 능력 또 그분의 가르침에 굉장히 감동을 받았습니다. 그들은 이 세리 가난한 자를 가리지 않고 교제하시고 심지어 현장에서 가늠하다 잡힌 여인까지 사랑으로 맞이하는 주님의 모습을 보면서 너무 귀했어요. 그리고 주님의 능력은 귀신 들린 자의 귀신을 쫓아내시고 중풍병자를 일으키시고 또 풍랑도 잔잔케 하시고 나병 환자까지 고치셨어요. 또 물 위를 걸으시는 그 주님의 능력에 놀랐습니다. 예수님은 죽은 자도 살리셨잖아요. 이러한 능력이 제자들에게는 큰 충격이었습니다. 또한 예수님의 가르침은 당시의 서기관이나 바리새인들과 같지 않았고 굉장히 실제적이었고 굉장히 권위가 있으셨어요. 이러한 예수님에게는 나의 물질을 드리고 나의 시간, 아니 나의 인생 전부를 드려도 아깝지 않을 것 같은 그러한 마음이었습니다. 그리고 예수님을 따라다니면 뭔가 가치 있는 인생을 살 것이라 분명하게 믿었어요. 그리고 심지어는 성공적인 인생이 될 거다 하고 기대도 했습니다. 하지만 제자들의 눈앞에서 그렇게 너무 무력하게 로마 군병에게 끌려가시고 십자가에서 죽으시는 그 모습을 보면서 제자들은 마치 혼이 다 빠져나간 것 같은 그런 허탈감을 느꼈습니다. 낙심이 됐고요. 또 공포와 우울감이 몰려왔습니다. 예수님을 따랐던 여인들의 슬픔은 더 컸죠. 왜냐하면 여인들은 감수성이 더 예민하잖아요. 그러므로 예수님이 너무 불쌍하게 그렇게 느껴졌습니다. 그러나 여자들이 보통 남자들보다 좀 단단하잖아요. 그래서 그들은 예수님의 그 무덤에 그 시체의 향품을 바르기 위해서 몇몇의 여인들이 올라갔습니다. 그러니까 한국에서는 왜 사무제라는 거를 지키잖아요. 돌아가신 뒤 3일이 되면 뭐 봉분이 잘 됐는지
비석은 잘 세워졌는지 이렇게 확인도 하고 하면서 사무제를 지내게 되는데, 이 이스라엘 사람들은 시체에다가 향품을 바르러 올라갑니다. 그런데 그들이 올라갔을 때 굉장히 깜짝 놀랄 만한 광경이 벌어졌는데, 지진이 난 것처럼 무덤 문이 다 열려져 있었고, 그리고 무덤은 비어 있었어요. 게다가 로마의 군사들, 그 무덤을 지켰던 군사들은 모두 떨고 죽은 자처럼 되어 있었다, 그렇게 얘기를 합니다. 그리고는 그 옆에 번개같이 빛나는 옷을 입은 천사 하나가 놀라운 소식을 전합니다. 그가 여기 계시지 않고 그의 말씀하신 대로 살아나셨느니라 하고 그렇게 선언을 해주세요. 이게 무슨 소리입니까? 여인들은 귀를 의심했어요. 아니, 죽은 사람이 다시 살아나다니. 이 여인들은 분명히 자기 손으로 예수의 시체를 받아서 무덤에 장사 지냈거든요. 그런데 주님이 다시 살아났다고 하니까 갑자기 가슴이 떨리기 시작하더니만 얼굴은 붉게 상기가 되었습니다. 그러다가 정말 예수께서 살아생전에 얘기를 했던 내가 다시 살아나리라 하는 그 말씀이 이루어진 것인가 하고 생각하게 되니까 갑자기 그 가슴 깊은 곳에서 기쁨이 솟아나오기 시작한 거예요. 그러니까 두려움과 기쁨이 함께 이렇게 엮어져 나왔어요. 마태복음 28장 8절에서 여인들의 감정을 이렇게 말합니다. 그 여자들이 무서움과 큰 기쁨으로 빨리 무덤을 떠나 제자들에게 알리려고 다름질할세. 저는 이 말씀이 그냥 평상시에 많이 우리 읽던 말씀인데, 빨리 무덤을 떠나 하는 요 단어가 굉장히 마음에 깊게 남았어요. 빨리 무덤을 떠났다. 부활을 만나면 무덤을 떠나야 돼요. 그렇죠? 그 무덤에서 우리가 고통과 아픔과 이 이별의 헤어짐 때문에 상처 입게 되고 하는 그런 모든 것들을 다 벗어나는 것이 부활이잖아요. 그래서 무덤을 빨리 떠난 이 제자들의 모습을 이렇게 보게 됩니다. 다시 우리가 아픈 사람이 완쾌됐다는 것도 놀랄 일인데, 죽었던 사람이 다시 살아났다고 하니까 이들은 기쁨과 경이로움에 빠진 겁니다. 여러분, 이것이 기독교예요. 그러니까 죽음이라는 절체절명의 상황 속에서 다시 새로운 삶이 시작되고 생명이 약동합니다. 왜? 부활의 능력이 나타났기 때문에 그래요. 이것이 기독교인과 비기독교인의 차이입니다. 여러분, 기독교인들이 비기독교인보다 더 잘 살고 더 건강하고 더 오래 산다. 통계적으로 맞나요? 틀리나요? 기독교인들이 비기독교인들보다 더 잘 살고 더 건강하고 더 오래 산다. 통계적으로 맞을까요? 맞습니다. 통계적으로는 그래요. 그런데 실제 우리 삶에는 예수를 안 믿는데 나보다 더 잘 살고 더 건강하고 더 모든 것이 잘 풀리는 사람이 있어요. 내 삶은 그렇지 않습니다. 나는 힘들고 내 인생은 고돼. 아프고 상처 있고 그런 인생을 살아가요. 그런데도 우리가 이 땅에서 그런 삶 가운데서도 기쁨과 희망을 가지고 살아갈 수 있었던 것은 무엇이었냐면 바로 부활의 소망이 우리에게 있기 때문에 그래요. 그래서 우리의 삶이 여러분 아무리 죽은 자처럼 그렇게 암울하고 외롭고 어두운 인생이라도 부활의 능력이 그의 삶 가운데 임하게 되면 그의 삶이 바뀝니다. 기쁨이 넘치게 되고 감사하는 삶이 살게 되는 거예요. 그래서 오늘 이 아침에 우리가 예수 그리스도의 부활을 만나야 되는 이유입니다. 이 부활하신 주님을 만났던 여인들은 더 이상 슬퍼할 이유가 없어요. 그들은 죽어도 다시 산다는 예수님의 말씀이 사실이라는 걸 믿었기 때문에 그래요. 그리고 예수님께서는 이제 도망가 있는 제자들에게 나타나셨어요. 이 이후로 제자들 역시 두려움이 없습니다. 그들은 모여서 기도했고 성령을 받았고 그리고
복음을 전하였어요. 그 누구도 두려워하지 않게 됐습니다. 이처럼 부활을 만난 사람들의 삶은 완전히 바뀌어졌어요. 180도? 아니 540도가 바뀌어진 거예요. 그래서 여러분, 주님의 부활은 이 땅에 일어난 그 어떤 사건보다도 위대한 사건이에요. 예수의 부활이 없었다면 기독교가 없었을 것이고, 기독교가 없었다면 지금까지 이 서양의 역사와 그들의 문학과 예술과 정치 이런 모든 게 다 달라졌을 겁니다. 그래서 부활은 기독교의 핵심이라고 하는 거예요. 만약에 예수님께서 부활이 없이 그냥 십자가의 죽음으로 끝났다면 그분은 참 희생적인 분으로는 우리가 기억할 수 있을지 모르겠지만 우리를 구원하고 우리에게 영생을 주는 구세주로는 기억하지를 못했을 겁니다. 그렇잖아요. 여러분, 죽음을 정복하지 못한 인물이 다른 사람들에게 영원한 생명을 줄 수 있습니까? 누군가를 구원할 수 있습니까? 불가능하잖아요. 여러분, 세계의 모든 종교의 창시자들이 왜 우리를 구원할 수 없느냐? 그들은 한결같이 죽음을 정복하지 못했기 때문에 그래요. 공자는요, 그 무덤이 중국 산동성 곡부현에 있습니다. 또 부처 석가모니의 무덤은 세계 여러 군데 있다고 하는데 그 인도의 쿠시나가라에 있습니다. 그리고 이 마호메트의 무덤은 사우디아라비아의 메디나에 있습니다. 그러나 예수의 무덤은 빈 무덤이에요. 그러니까 그 종교의 다른 종교의 지도자들이 창시자들이 무덤에 있다 하는 것은 그들이 죽음을 정복하지 못했다는 얘기거든요. 자신이 죽고 말았는데 그 누군가에게 어떻게 구원을 줄 수가 있겠습니까? 불가능한 거잖아요. 오직 예수님만이 우리에게 구원을 주고 영생을 줄 수 있어요. 왜? 그분의 무덤은 빈 무덤이에요. 부활하셨기 때문에. 그래서 죽음을 이기신 예수님만이 우리를 사망 권세에서 해방시키시고 구원하실 유일한 구세주가 되십니다. 최초의 교회는 이 예수 그리스도의 부활 때문에 모인 거예요. 그 후 세워진 주님의 교회가 존재하는 목적도 바로 예수님의 부활을 온 세상에 전하기 위해서 모인 거예요. 이들이 누가 모이라고 해서 모인 것도 아니고 어떤 이익을 위해서 결탁한 것도 아니잖아요. 그저 예수 그리스도의 부활을 만난 사람들이 부활하신 주님을 예배하고 그 부활하신 주님을 세상에 전하기 위해서 모인 공동체, 바로 교회는 부활의 증인 공동체가 되는 겁니다. 이것이 바로 예수님의 부활의 의예요. 예수께서 부활하심으로 교회가 세워지게 되었고 또한 우리의 영생과 구원의 근거가 된 겁니다. 근데 예수의 부활이 더 놀라운 것은 예수의 부활은 예수님 개인에게만 끝난 것이 아니라 그를 믿는 모든 이들에게 공동체적으로 일어나는 사건이라는 거예요. 그러니까 예수의 부활은 하나의 과거 2000년 전에 있었던 일이다 하고 끝난 것이 아니라 그를 믿는 수많은 성도들에게 지금도 일어나고 있는 현재적 사건이고 앞으로 일어나게 될 미래적 사건이라는 거예요. 사실 오늘 본문이 고린도전서 15장, 이걸 부활장이라고 그러는데 고린도전서 15장이라는 거는요, 이 고린도 교회 사람들 가운데서 부활을 믿지 않는 사람들이 있었어요. 그들에게 예수의 부활을 강력하게 증거하는 겁니다. 우리 아까 데니엘 목사님도 그 말씀을 중요하게 얘기했잖아요. 부활이 없으면 그리스도도 다시 살아나지 못하는 것이고 그렇다면 우리의 믿음도 헛되게 되고 우리의 죄의 문제도 해결하지 못하게 되고 우리는 결국 다 망하는 사람들이 되고 만다는 거예요. 이거는 사도 바울이 강력하게 주장한 겁니다. 그래서 오늘 본문에서는 죽은 자의 부활이 예수 그리스도로부터 시작되었음을 말해요. 고린도전서 15장 20절, 그러나 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서
다시 살아나사 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨도다. 물론 구약에서도 그렇고 또 예수님도 직접 죽은 자를 살리시는 경우가 있었어요. 그러나 그들이 우리의 부활의 첫 열매는 아니에요. 왜냐하면 우리의 부활은 그들의 부활과 다르기 때문에 그래요. 그들은 모두 살아났지만 시간이 지나서 또 죽었어요. 그러나 예수의 부활은 영생을 얻는 부활이에요. 우리가 참여할 부활 역시 영원히 살아가는 부활인 겁니다. 그래서 이거를 첫 열매다라고 하는데요. 이 첫 열매는 이스라엘 백성들이 하나님께 제사를 드릴 때 이 첫 열매를 드려요. 첫 열매를 드리는 이유는 뭐냐면 이것은 앞으로 수확하는 모든 열매의 대표입니다 하고 드리는 거예요. 마치 예수님의 부활이 첫 열매인 거는 앞으로 부활하는 모든 사람들의 그 부활의 첫 열매가 예수 그리스도의 열매다 하고 지금 우리에게 강조하고 있는 거예요. 그렇기 때문에 여러분, 지금 우리에게 사랑하는 사람이 죽음으로 헤어진다고 하더라도 이거 영원한 이별이 아니에요. 우리는 다시 만나게 됩니다. 우리 찬송을 부르잖아요. 전국에서 만나보자. 그날 아침 거기서 순례자여 예비하라. 늦어지지 않도록 만나보자. 만나보자. 저기 뵈는 저 천국 문에서 만나보자. 만나보자. 그날 아침 그 문에서 만나자. 우리 이 찬양 보통 언제 불러요? 장례 때 불러요. 아니, 죽은 사람한테 만나보자, 만나보자 그러면서 얘기를 해요. 우리는 다시 만날 것이기 때문에. 제가 비교적 장례를 많이 했습니다. 몇백 번은 한 것 같아요. 근데 그 중에 한 가지 기억에 나는 장례가 있었는데, 보통 이제 그 병원 장례식장 가게 되면 장례식장이 하나만 있는 게 아니라 여러 개가 있어요. 여러 개가. 그러니까 막 여기서는 찬송하면 여기서 목탁 두들기고 막 그렇게 해요. 근데 언젠가 제가 이 장례 예배를 인도하고 이렇게 나왔는데 그 옆집 장례의 상주가 되는 딸이 저한테 막 이렇게 오더니만 목사님이시죠? 그래서 내가 목사라고 그랬더니 제가 물어볼 말이 있대. 그래서 그게 뭡니까? 그랬더니 우리 엄마가 예수를 안 믿고 돌아가셨는데 내가 다시 만날 수 있나요? 이걸 얘기를 하는 거예요. 천국에서 만날 수 있니? 예수를 안 믿었는데. 지금 이게 어머님이 돌아가셔가지고 슬픔에 있는 이 딸에게 아니다, 너희 엄마는 지옥 갔다. 이거 말을 못 하겠는 거예요. 그 얘기를 어떻게 합니까? 지금 이 앞에다 대고. 그래서 이렇게 얘기를 했어요. 어머님이 많이 보고 싶으실 텐데 그 어머님이 어디에 계시든 지금 가장 바라는 거는 딸이 절대적으로 천국 가는 겁니다. 그러므로 지금부터 따님은 예수 잘 믿으세요. 그냥 그렇게 하고 그냥 나왔어요. 여러분, 우리가 다 만날 것이지만 천국에서 만나야지. 응? 여러분, 그때 우리에게 사실 논리적인 어려움은 있어요. 왜냐하면 예수 한 분이 죽었다가 다시 살아났는데 그를 믿는 모두가 부활한다는 게 이게 논리적으로 맞느냐는 거예요. 예를 들어서 아버지가 암에 걸렸다가 나았다면 그 자식들은 앞으로 모두 암에 걸리면 다 낫는 겁니까? 일론 머스크가 이렇게 엄청난 성공을 거두었다면
그의 자식들, 그의 가족들, 그의 친척들, 그를 따르는 모든 사람들은 이렇게 모두 다 어마어마한 성공을 거둘 수 있게 되는 겁니까? 그렇지는 않잖아요. 이건 논리적으로 안 맞잖아요. 근데 사도 바울이 이걸 논리적으로 논증을 하는 게 오늘 21절, 22절인데 그는 이렇게 얘기를 해요. 사망이 한 사람으로 말미암았으니 죽은 자의 부활도 한 사람으로 말미암는도다. 아담 안에서 모든 사람이 죽은 것 같이 그리스도 안에서 모든 사람이 삶을 얻으리라. 여러분, 모든 인류는 아담과 직접적으로 관계를 맺고 있어요. 왜냐하면 그의 죄로 인해서 모든 인류가 죄인이 되었고 죄인은 모두 다 죽는 거예요. 이걸 지금 이 말씀 가운데 얘기를 하고 있는 거예요. 그래서 바울 사도는 아담과 인류의 상관관계를 통해서 예수님과 우리와의 관계를 풀어갑니다. 즉 아담 한 사람 때문에 모든 사람이 죽게 된 것처럼 그리스도 한 사람 때문에 모든 사람이 삶을 얻는다는 거예요. 그러니까 사망이 한 사람으로부터 시작된 것처럼 부활도 한 사람으로 말미암는다. 그래야 논리가 맞는 거잖아요. 사도 바울이 이걸 로마서에서도 강조했어요. 한 사람이 순종하지 아니함으로 많은 사람이 죄인 된 것 같이 한 사람의 순종함을 하심으로 많은 사람이 의인이 되리라. 그래서 예수를 제2의 아담이다 이렇게 부르는 거예요. 그러나 아담과 예수는 모형론이 완벽하게 일치하지는 않아요. 왜냐하면 아담과 인류는요, 예외 없이 저절로 아담의 죄가 유전이 되고 사망이 온 인류를 지배하게 되었어요. 그러나 예수님의 희생과 그의 부활은 저절로 모든 인류에게 적용되어서 죄가 용서함 받고 부활하는 것은 아닙니다. 그래서 23절에 단서를 붙였어요. 그러나 각기 자기 차례대로 되리니 먼저는 첫 열매인 그리스도요, 다음에는 그가 강림하실 때에 그리스도에게 속한 자요, 이렇게 되어 있어요. 그러니까 그리스도에게 속한 자가 그리스도와 같이 부활한다 이렇게 되어 있는 거예요. 두 가지 진리를 얘기하죠. 첫째는 그리스도께서 강림하신다. 두 번째는 그에게 속한 자는 주님이 강림하실 때에 죽음에서 영생으로 다시 살아난다 하고 강조한 겁니다. 그러면 여러분, 믿는 자들이 부활하게 되면 그 다음에는 어떤 일이 일어날까요? 그것까지 오늘 이 바울 사도가 설명을 해줬네. 24절. 그 후에는 마지막이니 그가 모든 통치와 모든 권세와 능력을 멸하시고, 여기서 모든 통치, 모든 권세, 능력, 이거 전부 다 마귀를 가리키는 거예요. 마귀를. 이 마귀를 멸하신다 그랬어요. 그리고 나라를 아버지 하나님께 바칠 때라 그랬어요. 사탄은 예수님의 부활로 인해서 치명타를 입게 되었지만 그 사탄이 완전히 망하게 되는 것은 주님이 이 땅에 오셔서 예수 믿는 사람들이 모두 부활하고 난 다음에 그 사탄이 완전히 망하게 된다 하는 거예요. 물론 요한계시록에 가면 순서가 좀 바뀌어 있어요. 사탄의 멸망과 성도의 부활 순서가 이제 뒤바뀌어서 나오긴 해요. 그러니까 거의 동시에 일어나는 그런 일이라고 볼 수가 있습니다. 그러니까 사탄의 세력을 다 멸하고 나면 그리스도께서 이 나라, 하나님의 나라를 하나님께 드린대. 물론 그렇게 하고서 예수님이 뒷전으로 빠진다는 거 아니에요. 삼위일체 하나님께서 그분의 나라를 공통적으로 통치하실 겁니다. 다만 성부 하나님 중심으로 다스릴 것을 말씀하고 있는 거예요. 자, 그러면 여기까지 정리해 봅시다. 예수께서 부활하셨어요. 그리고 예수께서 강림하실 때에 그에게 속한 우리들은 모두 다 부활합니다. 그리고는 사탄이 망하게 되고 멸망하게 되고 나라가 하나님 앞에 드려지게 돼요. 그 이후에는 무슨 일이 일어날까? 그것까지 오늘 설명했네요. 26절. 맨 나중에 멸망받을 원수는 사망이니라. 그러니까 마지막에 사망이 멸망한대요. 사망은 모든 인류의 적이고 모든 인류가 피할 수 없는 운명입니다. 그러니까 사망은 패하질 않아요.
그 누구도 사망을 비켜갈 수가 없기 때문에. 그런데 그리스도께서 어떻게 하겠다? 마지막에 사망을 멸하신대요. 이걸 계시록에서는 뭐라고 얘기하냐면 요한계시록 20장 14절에 사망과 음부도 불못에 던져지니 그랬어요. 사망과 음부는 지옥을 얘기하는 거잖아요. 그러니까 사망도 지옥도 불못에 던져지게 된대. 그 사망이 멸망을 받았대요. 사망이 멸망받으면 이제 우리는 죽을래야 죽을 수가 없게 되는 거야. 사망이 망해버렸으니까. 그래서 우리는 이 아담이 죄를 짓기 이전의 상태인 영생을 누리게 된 거예요. 하나님의 완전한 통치가 이루어지게 된 것입니다. 이것이 바로 부활 이후에 이 종말에 일어나게 될 하나님의 프로젝트를 지금 바울이 설명하고 있는 거예요. 왜 이런 얘기를 하냐면 만약에 죽은 자의 부활이 없다면 그리스도의 부활도 없는 것이고 그렇다면 사탄이 멸하는 일도 없고 사망이 멸망하는 일도 없을 것이고 영생도 없게 되고 하나님의 통치도 없게 된다 하는 것을 지금 설명하기 위한 일련의 그냥 이거 하나의 그 프로젝트를 갖다 길게 설명한 거예요. 핵심은 우리는 부활한다 하는 것을 강조하기 위함이에요. 여기까지 이해되셨나요? 네. 자, 그러면 이 사실을 알게 된 우리 성도들은 어떻게 이제 살아가야 되느냐? 첫 번째로는 부활하신 예수님께서 다시 강림하신다는 것을 믿고 살아가는 거예요. 그러니까 예수님이 승천하실 때 천사들이 예언을 합니다. 너희 가운데서 하늘로 올려지신 이 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 오시리라. 그러니까 요한계시록 19장에서 보면 예수님께서 만왕의 왕이시며 만주의 주로 오실 거다 하고 이렇게 예언을 하고 있어요. 그러니까 여러분, 우리가 지금까지 예수를 위해서 헌신하고 봉사하는 삶을 살잖아요. 그런데 이것이 사실은 이렇게 내가 헌신하고 봉사해도 그렇게 우리의 삶에서 대가를 못 받아. 뭐 교회에서 뭐 그렇다 큰 칭찬과 뭐 상급을 주는 거 아니잖아요. 그러나 우리 주님께서 오시게 되면 반드시 이를 칭찬하시고 상급을 주십니다. 주님께서 강림하시니까. 그러니까 우리는 그러잖아요. 우리가 남모르게 선행한 거 남들이 몰라줘서 아쉬웠잖아요. 우리 주님은 다 알고 계셔. 그래서 이것을 반드시 우리를 칭찬하시고 우리를 높여주시는 거예요. 그래서 요한복음 14장 2절 3절에 내 아버지 집에 거할 것이 많도다. 그렇지 않으면 너에게 일렀으리라. 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가노니 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라. 그러니까 주님께서 다시 오셔서 우리를 영접하시고 그분이 있는 곳에 우리를 함께 있게 하시겠다 하고 지금 약속을 하셨어요. 여러분, 지금 우리의 눈에 보이는 세상이 다가 아닙니다. 우리는 어린 양의 혼인잔치를 즐기면서 주님과 영원히 함께 사는 복을 누리게 된다고 성경은 계속해서 말씀하고 계세요. 그렇기 때문에 부활의 능력으로 산다는 거는요, 이 땅에서 소망의 삶을 사는 걸 얘기를 해요. 우리의 소망은 죽음도 막을 수가 없어요. 베드로 사도가 우리 주 예수 그리스도의 아버지 하나님을 찬송하리로다. 그의 많으신 긍휼대로 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 부활하게 하심으로 우리를 거듭나게 하사 산 소망이 있게 하시며 그러잖아요. 산 소망, 그러니까 리빙 호흡이잖아요. 주님의 부활로 말미암아 우리가 거듭났고 또한 살아있는 소망을 갖게 됐다는 거예요. 그리스도인들은 살아있는 소망을 가지고, 소망을 가지고 산다는 건 뭐냐면 어떠한 일에든지 절망하지 않는다는 거예요. 염려하지 않는다는 거예요. 근심하고 두려워하고 우울해하지 않는다는 거예요. 그래서 인생을 포기하지 않는 걸 얘기를 하는 거예요. 어떤 상황에서도 산 소망을 가지고 살아가요. 주님이 오시는 것을 기다리는 우리들은. 두 번째는 우리는 죽어도 산다는 사실을 믿어야 돼요. 예수님 밖에 있는 사람은 죽음으로 모든 게 다 끝납니다. 그러나 그리스도 안에 있으면, 그리스도께 속해 있으면
죽음을 이기고 다시 삽니다. 그래서 그리스도인의 죽음은 또 다른 시작이라고 말하잖아요. 사도 바울은 내가 뿌리는 씨가 죽지 않으면 살아나지 못하겠고 그래요. 그러니까 죽지 않으면 살아나지 못한다는 얘기는 뭐냐면 죽으면 다시 산다 하는 얘기예요. 그렇죠? 그러니까 그래서 우리는 죽음을 두려워하지 않아요. 기독교인들은 죽음을 예식하는 장례식에서도 찬송을 불러요. 다시 살리라 하는 부활신앙을 가지고 있기 때문에 그렇습니다. 영국의 유명한 정치 철학자인 이 토마스 홉스는 이렇게 얘기를 했어요. 그가 임종할 때에 하루만이라도 더 살고 싶다. 나는 내 앞에 다가오는 저 세상이 무섭다 그랬어요. 그러니까 저 세상의 문제를 해결하지 못한 사람은 그렇게 당당하게 일생을 살았으면서도 죽음 앞에서는 두려워 떱니다. 그러나 예수 그리스도 안에 있는 사람은 죽어도 다시 산다는 것을 믿기 때문에 죽음도 두려워하지 않아요. 여러분, 부활은요, 우리의 삶의 연장이 아닙니다. 제가 한국에서 목회할 때 여선교회가 있었는데 제일 연세 많으신 분들이 계셨어요. 그 모임 이름이 안나회였어요. 안나회. 근데 가끔 제가 안나회에 가가지고 설교를 할 때가 있는데 그분들께 말씀을 드려요. 아유, 우리 어르신들 이제 100세 시대니까 모두 다 100세를 사셔야 돼요. 그러잖아요. 이 말이 떨어지기 무섭게 그 어르신들이 저한테 야단을 칩니다. 목사님, 안 돼요. 그건 행복이 아니래. 불행이래. 100살을 살면. 왜 그러냐 그랬더니 지금 내가 이렇게 점점 아프고 점점 이 가진 것도 이제 없고 그런데 앞으로 100살까지 살려는 거는 나한테는 너무나 힘든 일이고 우리 자식들한테 할 짓이 아니래. 곧바로 바꿔가지고 얘기를 하죠. 빨리 돌아가시길 바랍니다. 여러분, 우리의 부활은요, 이게 그냥 내가 나이 많은데 이게 좀 더 연장이 돼가지고 그 힘들고 어렵게 그거 아니에요. 부활의 몸은요, 가장 영광스럽고 가장 아름다운 몸으로 여러분 부활하셔서 그렇게 영원히 사는 거예요. 영원히. 야, 영원히 살면 지루하지 않을까? 아니에요. 매일매일마다 새로운 프로그램을 완벽하게 짜 있어가지고 그곳에서는 하루하루가 재밌어 죽어. 그러한 영생을 사는 거예요. 영원히 살면서 여러분 반드시 주님과 함께 왕노릇 하시기를 축원합니다. 이 부활의 첫 열매가 되신 예수 그리스도를 믿음으로 여러분 죽음을 이기시고 부활의 능력이 여러분 인생과 가정과 또 일터와 우리 교회와 자녀들 모두에게 임하시기를 주의 이름으로 축원합니다. 이 시간 우리 다 함께 일어나셔서 함께 찬양하고 우리 기도하는 시간을 갖겠습니다. 닿을 수 없고 오를 수 없네. 사망의 권세 놓인 우리 절망 가운데 하늘을 보며 주의 이름 나 부를 때 어둠을 뚫고 주님의 사랑 내 영혼을 비추시네. 모든 것 이미 이루신 주님 주 예수 내 산소망. 할렐루야 할렐루야 주의 이름 찬양해. 할렐루야 내게 자유 주셨네.
못하며 위대한 자비 형언 못하며 한없는 은혜 표현 못해 내 죄와 수치 지기 위하여 이 땅 위에 주 오셨네 주의 십자가 날 구원하사 왕의 자녀 삼으셨네 나는 영원히 주님의 소유 주 예수 내 산소 할렐루야 할렐루야 주의 이름 찬양해 할렐루야 자유 주셨네 죄의 저주 끊으신 구원의 주 그 이름 주 예수 내 산소 할렐루야 할렐루야 주의 이름 찬양해 할렐루야 내게 자유 주셨네 죄의 저주 끊으신 구원의 주 그 이름 주 예수 내 산소 언약의 말씀 이루어진 아침 언약의 말씀 이루어진 주님의 호흡 시작됐네 주님의 호흡 시작됐네 죽음이 이기신 유다의 사자 우리의 주 부활하셨네 언약의 말씀. 언약의 말씀 이루어진 아침 주님의 호흡 시작됐네 죽음 이기신 유다의 사자 우리의 주 부활하셨네 예수주 승리하셨네 할렐루야 할렐루야 주의 이름 찬양해 할렐루야 내게 자유 주셨네 죄의 저주 끊으신 구원의 주 그 이름 주 예수 내 산소 우리 다시 한번 선포합니다 할렐루야 할렐루야 주의 이름 찬양해 할렐루야 내게 자유 주셨네 죄의 저주 끊으신 구원의 주 그 이름 주 예수 내 산소만 예수의 부활은 모든 이들의 삶을 변화시켰습니다. 예수의 부활을 만났던 여인들과 제자들은 생각이 바뀌었고 감정이 달라졌습니다. 인생의 길이 변화되었습니다. 하나님, 오늘 이 시간 우리도 부활하신 주님 만나게 해 주옵소서. 부활이 필요한 곳들이 너무나 많습니다. 사랑의 마음도 다시 부활되게 하시고 건강도 나의 우울한 마음도 하나님 다시금 부활의 능력이 임하게 도와주옵시고 내가 죽어도 다시 살아갈 수 있는 그러한 부활의 소망을 갖게 해 주옵소서.
무엇보다 우리의 자녀들, 저들의 신앙이 부활되어지기를 원합니다. 하나님, 저들 만져 주옵시고 새로운 생명으로 거듭나지는 역사가 나타나도록 주님, 오늘 이 부활의 능력이 내 인생과 우리 가정과 또 교회와 이 세상 가운데 임할 수 있도록 주님 나타내 보여달라고 이 시간 우리 주여 한번 부르시면서 하나님 앞에 간절하게 기도하시도록 하겠습니다. 주여, 거룩하신 아버지 하나님, 주님 이 시간 앞에 아버지는 모든 거룩하신 아버지 하나님, 정말 모든 것이 다 끊어진 것 같은 절망 가운데서도 예수의 부활을 알려주셔서 우리에게 새로운 산소망이 생기게 하심을 감사를 드립니다. 하나님, 우리 삶에 주님의 부활이 너무나 절실하게 요청이 됩니다. 주님, 우리 마음속에 진정으로 사랑하는 이 마음 부활되어지게 하여 주옵소서. 주님을 위한 헌신의 마음도 부활되어지게 하여 주옵소서. 사랑하는 우리의 자녀들, 저들이 하나님을 떠나 있습니다. 주님, 저들도 신앙이 부활되어지게 하여 주시옵소서. 하나님이 붙든 인생 되어서 결코 주님 오실 때에 부끄러움 없도록 인도해 주옵소서. 이 땅에 힘들고 어렵게 살아가는 이가 있습니까? 우울하고 답답하고 또 이 세상이 전부 다인 것처럼 살아가는 이가 있습니까? 주님, 부활의 주님 만나게 하여 주옵시고 반드시 예수 믿고 부활의 영광을 누리는 모든 주의 백성들 되어지게 하여 주시옵소서. 믿지 않는 우리의 부모님들에게도 하나님 기억해 주셔서 예수 잘 믿고 돌아갈 수 있도록 주님 인도하여 주옵소서. 다시금 천국에서 만날 우리의 사랑하는 모든 이들 다 예수 믿도록 하나님 도와주시옵소서. 주님께 감사드리옵고 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 사망 권세를 이기시고 부활하시며 우리의 구원과 참 소망이 되시는 예수 그리스도의 은혜와 천지를 말씀으로 지으시고 다스리시며 우리를 자녀 삼아 주신 아버지 하나님의 사랑과 부활의 영이시며 구원의 보증이 되시는 성령님의 교통 충만하심이 부활의 첫 열매 되신 예수 그리스도에게 반드시 속하여 부활의 영광에 참여하기를 사모하는 성도님들과 그 가정과 기업 위에 빚값 주고 사신 약속의 교회와 이 시간 온 세계에 흩어져서 그리스도의 부활을 찬미하고 영화롭게 하는 교회들 위에 이제로부터 영원까지 함께 하시옵기를
간절히 축원하옵나이다. 아멘.